పవిత్రాసనం సేవ స్టూడియో సమర్పణ సర్వాంతర్యామి నన్ను పిలిచిన దేవ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం. గౌరవనీయులైనటువంటి శ్రోతలందరికీ మరియు వీక్షకులకు ఈరోజు సేవ స్టూడియోకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శుభదినముగా పరిగణిస్తూ మన సేవ స్టూడియో అధినేత అయినటువంటి మహాఘనత వహించిన రాయరాల విజయ్ కుమార్ తండ్రి గారి ఆహ్వానమును మేరకు మరి ఈరోజు మనతో సిస్టర్ పొలిమెట్ల అమిత గారు మనతో ఉండటం చాలా ఆనందదాయక దినం. దైవ పిలుపు అనేది ఒక అత్యున్నతమైన పిలుపుగా మనము జీవిస్తూ ఉంటాం. అయితే ఈ తరుణములో మరి మన మధ్య ఉన్నటువంటి సిస్టర్ అమిత గారి యొక్క దైవ పిలుపుపై మనం కొద్దిసేపు మరి ధ్యానిస్తూ ఉందాం. సిస్టర్, we wholeheartedly welcome on behalf of the bishop and the entire diocese here. You are most welcome to this studio. So I would like to request to explain in a brief way about your family and what is your educations and the situation. Thank you, Father. Thank you so much for having me here. నా పేరు సిస్టర్ అమిత. I belong to Salutatorian Sisters Congregation. Regarding my family and my occasion, I'm born and brought up in Boddanapalli village called near to Idara. Both my mother and father, both of them are teachers, government teachers. And then since my father is a teacher and he knows that education would be better in sisters and father schools and colleges, my father always insisted that we all study in sister schools and colleges. So from my childhood, from 5th standard onwards till my degree, I studied in sisters colleges at various places. And from the childhood I had a feeling that God is calling me, or God has called me for special mission, for something that I could feel every time. Whenever I tell my parents used to tell me that you are still small child, not yet matured enough to decide about your life. They had always concern because being the second youngest in the family, and among girls I was the youngest. So after my 10th standard I told my father I will go and join in the congregation, but my father said no, you are too small to decide about your life, so he didn't allow me. And after my +2, again I joined in the congregation. I requested my father. I told him I'll just see for a few months and I'll come back. Then I went there, and then my mother started to cry. She had so much homesick on me. Every time she used to cry. So my father told, you just come back, she cannot without you. So I came back, and they told me, anyways, you study a little more, you study and go. After that, if you feel like going, then you go, he told. And then I completed my degree. BSc Mathematics I did at JMJ College, Tenali. After completing my studies, again I informed my parents regarding my occasion, and I firmly believe that God is calling me for something. Though my mother and father were sad, but they understood that I have that real urge to go and serve the Lord, after which they allowed me. And then I went and joined in Salutatorian Sisters Congregation. I had formation at Mananam in Kottayam, Kerala. After my candidature, I was sent to Bangalore for my post-licentiate and novitiate. In 2007, December 8, I made my first profession. So after that, I was posted in a regional house, assistant to the regional secretary. I was there for 1 year.
Then from there I was transferred to Vijayanagaram community, where we have a school to teach in the school. And 2009 I was asked to do my post-graduation. So I did my post-graduation in Andhra University. MA Social Work I did. So after that I was sent for the final year's preparation again to Bangalore, Prerana institution run by Jesuit fathers. So after which actually my life changed. So having completed my studies, my congregation was looking to place me somewhere for the job. So they gave my resume in different places. But I think God had a special plan for my life. So I was called by Jesuit College. By then it was known as St. Joseph's Arts and Science College, run by Jesuits. So where I worked from 2013 to 2017 as assistant professor in the Department of Social Work. There my journey started again, a special mission where God has inspired me to take up something very new and something very challenging. And after which my real journey started and my real mission and the call for which God has called me. దైవ పిలుపులో ఉన్నటువంటి మాధుర్యాన్ని మన ముందు సిస్టర్ గారు పంచుకొని ఉన్నారు. సిస్టర్, మీ యొక్క తల్లిదండ్రులు ఉపాధ్యాయులుగా మరి పనిచేస్తూ తమ బిడ్డలని అత్యున్నత స్థానంలో ఉండాలని ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా కోరుకుంటారు. కానీ మరి ఉపాధ్యాయ రీతిలో ఉంటూ తమ బిడ్డలను కూడా దైవ సేవకు పంపించాలనేది ఆ దేవుని యొక్క సంకల్పం, బహుశా వారికి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప అనుభూతి అని నేను ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తున్నాను. మీ యొక్క కుటుంబంలో మీరు ఎంతమంది అన్నదమ్ములు, మరి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, మాతో పంచుకోగలరు? తప్పకుండా. మా ఫ్యామిలీలో వీఆర్ 8 siblings. I have 4 sisters and 3 brothers. My eldest sister is also a sister. She is at Nazareth. She is working in that community as counselor. And then my second sister is married to Kondapalli, and my third sister is in Newsweed. Both of them are also teachers. Then my last sister is married to Vijayawada. She is also a teacher, and I am in this congregation, and professionally I am also a teacher. And then my brothers, my elder brother is at home living with my mother. My second brother close to my house, but little away from the house because of his job, and both of them are also teachers. Only my youngest brother, he resides at Hyderabad. Only he is in software. సిస్టర్ గారి యొక్క కుటుంబం గురించి మనం వినగానే ఒక పాఠశాల గుర్తుకు వస్తుంది. అందరూ కూడా మరి భావి భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడానికి గొప్ప వృత్తిలో మరి దేవుడు ఈ కుటుంబాన్ని ఎన్నుకొని మరి ఈ కుటుంబం ద్వారా సువార్త సేవకై దేవుడు ఎంతో మాధుర్యమైనటువంటి జీవితాన్ని మరి సిస్టర్ గారికి అందించి ఉన్నారు. ఏ విధంగానైతే సిస్టర్ గారు తన యొక్క దైవ పిలుపులో మరి దేవునిని నేను పరిచర్య చేయాలి నా జీవితంలో అనుకుంటూ మరి అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ ఈనాడు మరి తమ యొక్క సువార్త సేవను చేస్తూ ఉన్నారు. సిస్టర్ గారండి, మీరు ఇప్పుడు చేస్తున్నటువంటి పరిచర్యను, మీరు దేవుడి నుంచి పొందుకున్నటువంటి అనుభూతిని కొద్దిగా మాతో పంచుకోగలరని మనం చేస్తూ ఉన్నాం. సో నా మొట్టమొదటి ఇన్స్పిరేషన్, సేవ చేయాలనేటటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ మా నాన్నగారి దగ్గర నుంచి వచ్చింది నాకు. అది మై ఫాదర్ వాజ్ ఏ డ్రామా ఆర్టిస్ట్. హీ యూస్ టు గో అరౌండ్ టు డిఫరెంట్ డయాసిస్ అండ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ where they sing and play drama and speak about Bible to the people. So that is a way of serving the Catholic Church. So I think from him I got an inspiration that I too have to do something for the people and for the church. ఆ ఇన్స్పిరేషన్ తర్వాత నేను కాంగ్రిగేషన్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత where I felt that God has called me for something special mission was
when I was working in St. Joseph's College. అక్కడ వర్క్ చేస్తూ I was traveling from Vijayawada to Bangalore. Bangalore reach అయిన తర్వాత, I mean just we were about to reach, and then I saw some of the men wearing girls' clothes just walking in that coach where I was sitting, and I happened to see that వాళ్ళు రాగానే అందరూ తల తిప్పేసుకున్నారు. Nobody wants to see them or look at them or smile at them. 99% of the people in that coach actually avoided them. కొంతమంది అయితే ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నారు, కొంతమంది నిద్రపోయినట్టు యాక్ట్ చేస్తున్నారు, కొంతమంది స్టార్టెడ్ టు లుక్ ఎట్ ద విండో. ఐ వాజ్ ఓన్లీ వన్ లుకింగ్ ఎట్ హర్ టు అండర్స్టాండ్ హూ షీ వాజ్. తను క్లాప్ కొట్టుకుంటూ లోపలికి వచ్చింది, చప్పట్లు కొట్టుకుంటూ. నాకు అర్థం కాలేదు ఎవరని, బట్ ఐ డిడ్ంట్ డేర్ టు ఆస్క్ హర్ ఆల్సో హూ షీ వాజ్. అది అయిపోయిన తర్వాత నేను ట్రైన్ దిగి ఫ్రమ్ రైల్వే స్టేషన్ నుండి బస్ స్టాండ్కి, మెజెస్టిక్ బస్ స్టాండ్కి వచ్చే మధ్య దారిలో వీ హ్యావ్ ఏ టన్నెల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, సబ్వే. సో ఆ సబ్వే నుంచి నేను బస్ స్టాండ్కి వచ్చేటప్పుడు టువర్డ్స్ ఈవినింగ్ మళ్ళీ ఒక కార్నర్లో, కొంచెం డార్క్గా ఉన్న కార్నర్లో ఇలాంటి వాళ్ళే నుంచొని దేవర్ కాలింగ్ మెన్. అంటే మగవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ వైపు చూస్తూ కైండ్ ఆఫ్ లుక్ దేవర్ గివింగ్. నాకు అర్థం కాలేదు వీళ్ళెవరని. ట్రైన్లో అక్కడ చూశాను, మళ్ళీ ఇక్కడ చూస్తున్నాను. వీళ్ళెవరో అర్థం కాక పక్కన షాప్ వాళ్ళని అడిగాను, వీళ్ళెవరండి, ఏం చేస్తారు ఇక్కడ నుంచొని, వాట్ ఆర్ దే డూయింగ్ అంటే, షాపు వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ఒకలాంటి ఫేస్ పెట్టేసి, ఇట్లాంటి వాటి గురించి మమ్మల్ని అడగొద్దు, మాకు ఎవరో మాకు తెలియదు, అయినా వాళ్ళ గురించి మీకు ఎందుకు, మీ పని మీరు చూసుకోవచ్చు కదా, దట్ ఈస్ ద వే వాళ్ళు కూడా అన్నారనమాట. సో నాకు నిజంగా అర్థం కాలేదు, అసలు వీళ్ళు ఎవరన్న విషయం నాకు అర్థం కాలేదు. సో ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మై మైండ్ వాజ్ ఆల్వేస్ ఆన్ దట్, హూ దిస్ పీపుల్ ఆర్, ఎందుకు అడుక్కుంటున్నారు, ఎందుకు అక్కడ నుంచొని మెన్ కోసం చూస్తున్నారు, ఎందుకు పీపుల్ వాళ్ళంటే అంత వివక్షత చూపిస్తున్నారు, ఎందుకు వాళ్ళంటే మాట్లాడడానికి కూడా ఇష్టపడట్లేదన్న ఒకలాంటి క్యూరియాసిటీ వచ్చింది. దెన్ వైల్ వర్కింగ్ ఇన్ బెంగళూరు మా స్టూడెంట్స్ని ఫీల్డ్ విజిట్స్కి తీసుకెళ్ళేవాళ్ళం, బీయింగ్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సోషల్ వర్క్. ఇట్లా ఫీల్డ్ విజిట్కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు అబ్జర్వేషన్ విజిట్స్కి ఒక్క ఎన్జిఓ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సంగమా ఎన్జిఓ, ఆ ఎన్జిఓకి వెళ్ళినప్పుడు నాకు అర్థమైంది వీళ్ళెవరన్నది. బికాజ్ ఆ సంగమా ఎన్జిఓ వర్క్స్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీ మెంబర్స్, లైక్ లెస్బియన్స్, గేస్, బైసెక్షువల్స్, ట్రాన్స్జెండర్స్, ఇంటర్సెక్స్ పీపుల్, ఇలాంటి వాళ్ళందరి కోసం పనిచేసే ఒక కామన్ ఎన్జిఓ అనమాట. సో ఆ ఎన్జిఓలో ఐ హ్యాపెన్ టు మీట్ అగైన్ దిస్ పీపుల్. సో వాళ్ళతో అక్కడ కూర్చొని స్టూడెంట్స్ని తీసుకెళ్ళి we were listening to their stories, who they are. That story actually moved my heart. One girl who cried sharing her story, her painful story, that moved my heart. And then I came back and started to read about this transgender community. నేను ఎంతవరకు చదివానంటే I was so much so curious that I did my PhD on this topic. My PhD is on transgender community, their profile and problems in coastal districts of Andhra Pradesh. So in coastal districts then I started to go to them, understand their culture, their practices, what they are doing, why they are doing, and how they are living. So having known all that, then I started my real work and started to work for them. And I firmly believe that it is not my own credit or that I am doing something, but I firmly believe that it is the inspiration of God, which is giving me constant energy and support to go ahead. Whatever may be the hurdle comes, just to go ahead, because working with this community is not that easy. I myself face a lot of discrimination for going to this community. ఈ సిస్టర్ గారు ఏంటి ట్రాన్స్జెండర్ల దగ్గరికి వెళ్తున్నారు, వీళ్ళకి అసలు ఎవరికి తెలుసా వీళ్ళెవరో, అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే చెడ్డ పేరు వచ్చింది కదా, ఎందుకు అలాంటి ఆటలకు వెళ్తారు అని పీపుల్ యూస్ టు టెల్.
At one point నేను సిగ్నల్ పాయింట్ దగ్గర నుంచొని I was waiting to go across the road, and these transgenders happened to see me, and they ran and came, and they were talking to me where I am going and what I am doing. By then one scooter, one man, he called me one side, can you come this side, like that. Then he called me and said, don't talk to this kind of people, ఇలాంటి వాళ్ళతో మాట్లాడితే మీ పరువు పోతుంది, ఆయన వాళ్ళతో మీరు ఉండడం ఏంటి, మీరు ఒక సిస్టర్ గారు కదా, డోంట్ గో టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. సో ఈవెన్ ఐ యూస్ టు ఫేస్ లాట్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఫర్ గోయింగ్ టు దిస్ కమ్యూనిటీ, బట్ it never discouraged me or disappointed me. So I firmly believe that it is the special mission of God which He made me to initiate, not just simply like any other person, but He gave me inspiration, and He made me to do my PhD on the same issue. And then today we run an NGO working for the empowerment of transgender community in Visakhapatnam. సిస్టర్ గారు మాట్లాడుతూ తమ యొక్క అనుభూతిని పంచుకున్నప్పుడు నా మదిలో మెదిలినటువంటి పునీతురాలు మదర్ తెరీసమ్మ గారు తాము ప్రయాణం అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క రైల్లో తాను పొందినటువంటి అనుభూతి, ఆ మాటలు మనం ప్రతిసారి మదర్ తెరీసా కమ్యూనిటీకి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం. ఐ థర్స్ట్. ఆ అనుభూతితో నేడు ప్రపంచమంతటా కూడా మరి పూర్ ఆఫ్ ద పోర్ మరి సిస్టర్స్ సేవ చేస్తున్నారు. దేవుని సంకల్పం లేనిదే మనం ఏమి చేయలేం, దేవుని యొక్క దీవెన లేనిదే మనకు ఏమి కూడా ముందుకు వెళ్ళలేం. ప్రభువే మనకు తోడుగా నీడగా ఉంటారనేటువంటి ప్రగాఢ విశ్వాసము మీరు చేస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క సేవలో మాకు స్పష్టముగా అర్థమవుతూ ఉంది. అయితే చాలామందికి ఈ అసలు ట్రాన్స్జెండర్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు వాళ్ళని ట్రాన్స్జెండర్ అని పిలుస్తారనేది చాలామందికి మాకు తెలియదు. దయచేసి కొద్దిగా వారి గురించి మాకు వివరించగలరు? ఓకే, సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే, నాట్ యాజ్ డెఫినిషన్, those who have transition from the gender to another gender, that's why we called it transgender. సో ఇప్పుడు మనం చూసే సొసైటీలో చూసేటువంటి ఈ ట్రాన్స్జెండర్స్ అందరూ, మీరు బస్ స్టాండ్లో చూసినా, రైల్వే స్టేషన్స్లో చూసినా, రోడ్ల మీద చూసినా, షాప్స్ దగ్గర చూసినా, వీళ్ళందరూ కూడా ట్రాన్స్జెండర్సే. బట్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హిజ్రా కమ్యూనిటీ బికాస్ దే హ్యావ్ స్పెషల్ కల్చర్ అండ్ ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీసెస్ వేర్ ఒక ఇండివిజువల్ ఇంట్లో నుంచి పారిపోయి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ కమ్యూనిటీలోకి తీసుకెళ్ళడం, వాళ్ళ ఫ్యామిలీలోకి అడాప్ట్ చేసుకోవడం. ఇట్ హ్యాస్ స్పెషల్ సెరమనీ ఫర్ దట్. అడాప్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ కల్చర్ ప్రకారం వాళ్ళకి ఎలాగ అడుక్కోవాలి, ఎలాగా సెక్స్ వర్క్ చేయాలన్న అవి నేర్పించడం. అది అయిపోయిన తర్వాత 18 years వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు సర్జరీ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేయడం. దెన్ దే ఆర్ ఆన్ ద స్ట్రీట్స్ ఫర్ దేర్ ట్రెడిషనల్ ఆక్యుపేషన్ విచ్ దే బిలీవ్ అండ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ. ఇంకా వచ్చి రోడ్ల మీద తిరుగుతూ ఉంటారనమాట. సో దెర్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఆల్సో ఏ ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీ, కానీ ఇళ్లల్లో ఉండిపోతారు. అంటే ఈ కమ్యూనిటీలోకి జాయిన్ అవ్వరు, ఇళ్లలోనే ఉంటారు. అటు కొన్నిసార్లు అబ్బాయి డ్రెస్ వేసుకుంటారు, అమ్మాయిలా మేకప్ చేసుకుంటారు, ఫ్యామిలీతోనే ఉంటారు. కానీ అటు ఉండలేక ఇటు ఉండలేక ఇబ్బంది పడుతూ కూడా ఫ్యామిలీస్లో ఉంటారు. సో బేసికల్గా ఈ 2 రకాలు మన సొసైటీలో చూసినా వీళ్ళందరూ ఎవరంటే యాక్చువల్లీ బాయ్స్. 90% ఆఫ్ దెమ్, పిల్లలందరూ అబ్బాయిలుగా పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళు టీనేజర్స్కి వచ్చినప్పుడు అమ్మాయిలాగా బిహేవియర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో వాళ్ళు మాట్లాడే విధానాన్ని కానీ, వాళ్ళ హావభావాలు కానీ, వాళ్ళ అట్రాక్షన్ కానీ, ఆడపిల్లల్లా ఉండాలని, ఆడపిల్లల్లా డెకరేట్ చేసుకోవాలని, ఆడపిల్లల్లా బట్టలు వేసుకోవాలని, ఆడపిల్లల్లా ఆడుకోవాలని, ఆడపిల్లలు చేసేటువంటి పనులు చేయాలన్నటువంటి కోరిక వాళ్ళల్లో ఈ టీనేజ్ వచ్చేసరికి ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ పర్టికులర్ ఏజ్లో లైక్ 8th, 9th, 10th స్టాండర్డ్ ఈ పర్టికులర్ ఏజ్లో ఇటువంటి భావాలు ఎక్కువ అవుతాయి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే పేరెంట్స్ పిల్లల్ని కొట్టడం కానీ, తిట్టడం కానీ, లేకపోతే ఇంకేదన్నా పేర్లు పెట్టి పిలవడం కానీ చేస్తూ ఉంటారు.
మన తెలుగులో అయితే వెంటనే ఏంట్రా కొజ్జేవాళ్ళలాగా బిహేవ్ చేస్తా అని అడమెంట్గా హార్ష్గా మాట్లాడడం చేయడం వల్ల పిల్లలు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతారు. కొంచెం ఇబ్బంది కాదు, ఎక్కువ ఇబ్బంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకే తెలియదు వాళ్ళ బాడీలో ఏమవుతుందని. బిసైడ్స్ దట్ పేరెంట్స్ ఇట్లా వాళ్ళని ఎలా పడితే అలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు, కొడుతున్నప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియక వాళ్ళు ఇళ్లలో నుంచి పారిపోతారు. ఒకవేళ వాళ్ళ ఇంటిలో ఇట్లా ఉందని స్కూల్లో వెళ్ళినప్పుడు పిల్లలు కూడా తోటి క్లాస్మేట్స్ కానీ వేరే వాళ్ళు కానీ వాళ్ళని పేర్లు పెట్టి పిలవడం, లేదంటే ఫిజికల్గా అబ్యూస్ చేయడం, సెక్షువల్గా అబ్యూస్ అయ్యే కేసులు కూడా చాలా ఉన్నాయి. సో వీళ్ళకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సేఫ్టీ అనేది లేదు కాబట్టి, యాక్సెప్టెన్స్ అనేది లేదు కాబట్టి వాళ్ళ ప్లేసుల్లో నుంచి వీళ్ళంటే ఎవరికి తెలియని ప్లేసులకి మైగ్రేట్ అయిపోతారు. మోస్ట్లీ సిటీస్కి వచ్చేస్తారు. విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, దెన్ బిగ్ సిటీస్ లైక్ బాంబే, ఢిల్లీ, హైదరాబాద్, చెన్నై, కల్కత్తా ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద ప్లేసులకి వెళ్ళిపోతారు. ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఇలా ఈ హిజ్రా కల్చర్లోకి ఎంటర్ అయ్యి దెన్ ఇంకా రోడ్ల మీద ఇట్లా తిరుగుతూ ఉంటారు. సో వాళ్ళల్లో 2 రకాలు ఉంటారు. ఒకటి పుట్టి అమ్మాయిలుగా మారే వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళని ట్రాన్స్ ఉమెన్ అంటారు. అమ్మాయిలుగా పుట్టి అబ్బాయిలుగా మారే వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళని ట్రాన్స్ మ్యాన్ అంటారు. దేవుడు మానవులందరినీ కూడా తన రూపంలో సృష్టించి ఉన్నారనేటువంటి బైబిల్ గ్రంథం ద్వారా మనం తెలుసుకుని విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం. కానీ చాలాసార్లు దైనందిక జీవితంలో మరి ఇలాంటి వ్యక్తులు ఎదురుపడుతున్నప్పుడు దేవుణ్ణి చూడలేకపోతూ చాలామంది అసహించుకుంటూ కుటుంబాలలో కూడా మీరు చెప్పినట్లుగా చిన్నప్పుడే కొట్టడం, ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళని వెలివేయటం, ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇటువంటి జీవన విధానానికి అలవాటు పడుతున్నారని చాలా స్పష్టంగా మాకు వివరించినందుకు ప్రత్యేక వందనాలు చెల్లిస్తూ, మీరు మొట్టమొదటిగా ఎప్పుడు వీళ్ళని కలుసుకుని, అంటే మీరు చెప్పారు కదా ఇట్లా నేను ఒక ఎన్జిఓలో కలుసుకున్నాను, తర్వాత ఈ పిహెచ్డి ప్రొఫెషన్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూడగానే ఎవరు కూడా ఎందుకు మాతో మాట్లాడుతున్నావు, అసలు మీవెవరో మాకు తెలియదు కదా అన్నటువంటి సంఘటనలు ఏమన్నా మీకు ఎదురయ్యాయి? మాతో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అన్న దానికంటే మాకంటూ ఒకళ్ళు వచ్చారు అన్న భావనే నేను చూశాను వాళ్ళలో. నేను ఫస్ట్ టైం ఒక ట్రాన్స్జెండర్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళదామని, అసలు ఈ ట్రాన్స్జెండర్స్ ఎక్కడున్నారు అని వెతకడానికి వెళ్ళినప్పుడు అందరిని అడుగుతున్నాను, ట్రాన్స్జెండర్స్ ఎక్కడ ఉంటారండి, ట్రాన్స్జెండర్స్ ఎక్కడ ఉంటారు అండి అని అంటే, ట్రాన్స్జెండర్స్ అంటే ఎవరమ్మా మాకు తెలీదు అని అట్లా అన్నారు. దెన్ ఐ హ్యాడ్ టు లిటరల్లీ యూస్ ద వర్డ్ కొజ్జా అని. ఐ నో ఇట్ ఈస్ ఎ డెరిగేటరీ వర్డ్, కానీ అది అంటే కానీ పీపుల్కి అర్థం కాదు అని అడిగినప్పుడు అప్పుడు చెప్పారు పలానా ఏరియాల్లో ఉంటారు వాళ్ళు అని చెప్పి. సో నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఇంటికి దగ్గరలో ఒక అమ్మాయి వాటర్ పట్టుకోవడానికి వచ్చింది, ట్రాన్స్జెండర్ మెంబర్. ఇంకా నేను అక్కడ ఐ వాజ్ ఎంటరింగ్, తన దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడి, నా పేరు సో అండ్ సో, నేను మీ మీద స్టడీ చేస్తున్నాను, మీ జీవిత విధానం గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అని అంటే, రండి మేడం రండి, లైక్ దట్. తను వాళ్ళ వీధిలో నుంచి నన్ను వాళ్ళ ఇంటి వైపుకి తీసుకెళ్తుంది. ఆ చుట్టుపక్కల మగవాళ్ళు అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ కూర్చొని ఉన్నారు అరుగుల మీద. కూర్చొని తిని వైపు చూస్తుంటే తిని చెప్తుంది, మీకే కాదు మా దగ్గరకు కూడా మనుషులు వస్తారు మాట్లాడడానికి, మాకు కూడా గెస్ట్లు వస్తారు మా ఇళ్ళకు కూడా, మీకే కాదు అని గర్వంగా చెప్పుకుంటూ నన్ను వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్తుంది. సో నాకు అప్పుడు అనిపించింది, వీళ్ళ దగ్గరికి నేను వెళ్ళినప్పుడు మా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చారు అని అనే భావన కంటే మాకంటూ ఒకళ్ళు వచ్చారు మాతో మాట్లాడడానికి అన్నటువంటి ఆ సంతోషమే నాకు కనపడింది. నాకు ఇప్పటికొచ్చి ఇది 6th year ఆఫ్ మై వర్క్ విత్ ద ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీ. నాకు ఆ భావన అయితే ఎప్పుడు రాలేదు, ఆ భావన రాలేదు. నన్ను ఆ విధంగా ఎవరు కూడా అనలేదు ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీలో. నేను వెళ్ళానంటే వాళ్ళకి తెలుసు చర్చ్ నుంచి వస్తున్నారు, ఏ పాస్టర్ అమ్మ అట్లా అనుకుంటారు. సో నేను వెళ్ళగానే నుంచోవడం కానీ, లేదంటే నాకు చైర్ వేసి కూర్చోపెట్టడం కానీ ఏదో ఒకటి చేస్తారు. దెన్ వాళ్ళందరూ వచ్చి కూర్చొని నాకేమైతే తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నానో ఆ విషయాల మీద మాట్లాడడం కానీ,
లేదంటే నేను చెప్పాలనుకున్న విషయాలు వాళ్ళకి చెప్పడం కానీ జరుగుతుంది. మీరు వాళ్ళతో కలిసినప్పుడు ఒక కుటుంబ సభ్యులుగా వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఆహ్వానం పలకటం అనేది చాలా గర్వించదగినటువంటి విషయం. సర్వసాధారణంగా తెలియని వ్యక్తి వచ్చి అడుగుతూ ఉంటే ప్రశ్నలకు కొద్దిగా ఆందోళన చెందటమో లేకపోతే మీకు నాతో పని ఏమిటి అనటం అనేటువంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ మీరు అన్నటువంటి మాటలు చాలా హృదయానికి హత్తుకుంటూ ఉన్నాయి. మాకంటూ ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు, మాతో మాట్లాడడానికి ఒక వ్యక్తి ఉన్నారనేటువంటిది చాలా మరి దేవుడే మరి వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నట్లుగా మరి దైవ సంకల్పం మరొకసారి మరి మీకు సేవలో కనిపిస్తూ ఉంది. వారి జీవితాలలో మరి మీ యొక్క సేవలు అనగా మీరు వారితో ఏ విధంగా ఎందుకు మాట్లాడాలి, ఎట్లా అంటే మీరు ఇచ్చే ప్రోద్బలం ఏమిటి వారికి? ఈ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ అనే వాళ్ళకి సమాజంలో గుర్తింపు అనేది లేదు. ఇప్పటికొచ్చి వాళ్ళకి ట్రాన్స్జెండరు అనేటువంటి గుర్తింపు కార్డు కూడా లేదు. సో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న కార్డు ఏదన్నా ఉంది అంటే అది ఆధార్ కార్డు. ఆధార్ కార్డులో వాళ్ళు మేల్గానే ఉంటారు, కానీ వాళ్ళ జీవిత విధానం చూస్తే ఒక ఫీమేల్గా ఉంటారు. ఏ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్ ఆధార్ కార్డు మీరు చూస్తే ఒక అబ్బాయి ఫోటో ఉంటుంది, మేల్ అని రాసి ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళని చూస్తే ఒక లేడీస్ డ్రెస్ వేసుకొని ఫీమేల్లా ఉంటారు. సో వాళ్ళకంటూ గవర్నమెంట్ ఐడెంటిటీ ఇవ్వలేదు. ఓన్లీ 2019 యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 2014లో సుప్రీంకోర్టు ఎప్పుడైతే వీళ్ళని కూడా ఒక థర్డ్ జెండర్గా కన్సిడర్ చేయాలి, మనుషుల్లా గుర్తించాలి, సోషల్ ఎకనామికల్గా బాగా బ్యాక్వర్డ్ అయిన కమ్యూనిటీగా గుర్తించి వాళ్ళకి రిజర్వేషన్స్ కల్పించాలి, వాళ్ళకంటూ కొన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఎప్పుడైతే ఆదేశాలు ఇచ్చిందో అది అయిపోయిన తర్వాత 2014 తర్వాత 2019లోనే మనకి యాక్ట్ అనేది వచ్చింది. 2019లో యాక్ట్ వచ్చింది. యాక్చువల్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్ 2020 నుంచి అనుకోవచ్చు. 2020 నుంచి లిటిల్ బిట్ వర్క్ స్టార్టెడ్ వీళ్ళ మీద. ఇప్పుడు నేను చేసేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ ఐడెంటిటీ అనేది లేదు వీళ్ళకి. గవర్నమెంట్ ఐడెంటిటీ కార్డ్ ఇస్తుంది కానీ ప్రాసెస్ అనేది కాంప్లికేటెడ్. అంటే వాళ్ళకి ఈమెయిల్ ఐడి ఉండాలి, పాస్వర్డ్ తెలిసి ఉండాలి, తర్వాత వీళ్ళ ఫోటో ఎలక్ట్రానిక్ కాపీ ఉండాలి, సిగ్నేచర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాపీ ఉండాలి, వీళ్ళ అఫిడవిట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాపీ ఉండాలి. అఫిడవిట్ అనేది ఒక లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఒక ఫామ్ ఉంటుంది, ఆ లాయర్తో ఆ ఫామ్ అది ఫిల్ చేసుకొని పేమెంట్ చేసి ఆ ఫామ్ తెచ్చుకోవాలి. ఇవన్నీ ఈ కాపీస్ చేసి అప్లోడ్ చేయాలి, అప్లికేషన్లో డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయాలి. సో ఇదంతా వాళ్ళకి తెలీదు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ డ్రాప్ అవుట్స్ కాబట్టి, అంతగా ఎడ్యుకేషన్ లేదు కాబట్టి, అంటే రీసెర్చ్ ద్వారా నాకు ఇవన్నీ తెలిసాయి కాబట్టి నేను ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేసి ఫస్ట్ నేను బిగిన్ చేసింది ఏంటంటే వీళ్ళందరికీ ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ ఇప్పించడం. సో వీళ్ళున్న ప్రతి ఏరియాకి వెళ్ళడం, వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు తీసుకోవడం, ఆధార్ కార్డుని లాయర్కి పంపించడం, ఆయన దగ్గర అఫిడవిట్ చేయించడం, అది తీసుకొచ్చి వీళ్ళ చేత సంతకాలు చేయించడం, తర్వాత వీళ్ళ ఫోటో సిగ్నేచర్, తర్వాత వాళ్ళు ఏం పేరు పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారు ఫీమేల్ నేమ్ అది తీసుకోవడం, వాళ్ళ ఫోటో తీసుకోవడం, అవన్నీ తీసుకొచ్చి నేను ఆన్లైన్లో అప్లై చేయడం, వాళ్ళకి ఒక ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేయడం. అది అయిపోయిన తర్వాత ఆ అప్లికేషన్ విల్ గో టు కలెక్టర్ ఆఫీస్, ఏడీ ఆఫీస్కి వెళ్తుంది. అక్కడ వాళ్ళు ప్రాసెస్ చేసి కలెక్టర్ గారితో సంతకం చేసి మళ్ళీ ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేస్తారు. దెన్ ఐ డౌన్లోడ్ దోస్ అప్లికేషన్స్ అండ్ లామినేట్ దెమ్ సో దట్ దే వోంట్ డిస్ట్రాయ్ ద కార్డ్. ఎందుకంటే ఈ ఐడి కార్డ్ అనేది వాళ్ళకి లైఫ్ లాంగ్ ఉపయోగపడే ఒక కార్డ్ అనమాట, ఒక గుర్తింపు. ట్రాన్స్జెండర్, పలానా పర్సన్ ట్రాన్స్జెండర్ అని గుర్తింపు వచ్చే కార్డు. నాట్ జస్ట్ గుర్తింపు, వాళ్ళ పేరు ఫీమేల్గా మారుతుంది, వాళ్ళ జెండర్ ట్రాన్స్జెండర్గా మారుతుంది, వాళ్ళ ఫోటో ఫీమేల్ ఫోటో పెట్టుకోవచ్చు. సో వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా ఒక ఐడెంటిటీ అనేది గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది అనమాట. సో ఆ ఐడి కార్డ్ క్రియేట్ చేసి ఇస్తాము. ఒకసారి అది వచ్చిన తర్వాత ట్రాన్స్జెండర్ అని వాళ్ళ ఆధార్ కార్డులో కూడా చేయించాలన్నమాట. సో ఒక్కసారి గుర్తింపు కార్డు వచ్చిందంటే గుర్తింపు కార్డులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పేరు, జెండరు, ఫోటో ఎలాగ మారిందో అవే థింగ్స్ మిగిలిన గవర్నమెంట్ డాక్యుమెంట్స్లో కూడా మార్చాలి. అప్పుడే వాళ్ళు దేనికన్నా అప్లై చేసినప్పుడు వాళ్ళు ట్రాన్స్జెండర్స్ అన్న విజిబిలిటీ వస్తుంది అనమాట. సో ఐడెంటిటీ కార్డు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి పిలిచి మళ్ళీ ఒక ఆధార్ కార్డు ఈ గుర్తింపు కార్డు వాళ్ళని
రెండు కలిపి మళ్ళీ ఆధార్ సెంటర్లో ఇచ్చేటట్టు ఏర్పాటు చేస్తాము. అది ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆధార్ కార్డులో ట్రాన్స్జెండర్ అని వస్తుంది. అది అయిపోయిన తర్వాత హెల్త్ కార్డ్కి అప్లై చేపిస్తాం. అంటే సర్జరీ చేయించుకోవడానికి ఇప్పుడు ఇండియాలో లీగల్ అయిందనమాట వాళ్ళ సర్జరీస్. సో ఆ సర్జరీస్కి గవర్నమెంటే 2 to 2.5 lakh అమౌంట్ ఇస్తుందన్నమాట వాళ్ళ సర్జరీస్ చేయించుకోవడానికి. అంటే ఇంకా స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు, కాకపోతే ఇస్తామని అయితే అనౌన్స్మెంట్స్ అయితే చేశారు. సో దానికని చెప్పి వాళ్ళకి హెల్త్ కార్డ్స్ ఇప్పించడం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత రేషన్ అని, పెన్షన్ అని, అట్లా 1 by 1. అంటే గవర్నమెంట్ ఏ స్కీమ్స్ అయితే వీళ్ళకి స్టార్ట్ చేసిందో అది కంపల్సరీ వీళ్ళకి రీచ్ అయ్యేటట్టు మా ఆర్గనైజేషన్ మీడియేట్ చేసి వాళ్ళకి రీచ్ అయ్యేటట్టు చేస్తుంది అన్నమాట. సంఘములో రోడ్ల మీద గుర్తింపు లేని వారి కోసం ఒక గుర్తింపు ధనాన్ని తేవాలి అని మరి సిస్టర్ గారు అహర్నిశలు కృషిస్తూ, వారి మాటల్లోనే మనం వింటూ ఉన్నప్పుడు ఇంత ప్రాసెస్ ఉంటుందా, ఎందుకులే వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం అనేటువంటి భావన కలుగుతుంది. కానీ ఆ భావనని వాళ్ళలో కలిగించుకోకుండా అహర్నిశలు వారి కోసం శ్రమిస్తూ, వారికంటూ ఒక గుర్తింపు ఉండాలి, సంఘములో వాళ్ళు సమానత్వంగా ఎదగాలి అనేటువంటి గొప్ప మరి మాటలలో చేతలలో కూడా మనం సిస్టర్ గారి యొక్క జీవితం ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నాం. మరి ఈ సాక్ష్యాన్ని మీరు వింటున్నటువంటి అనేక మంది ట్రాన్స్జెండర్స్ దయచేసి మీరు దేనికి కూడా వెనుదిరగకుండా ముందుకు వచ్చి సంఘములో మీరు కూడా మీ యొక్క నమూనాను మరి సిస్టర్ గారి ద్వారా చేయుతనివ్వాలని ప్రత్యేకంగా మరి ఇంత గొప్ప సేవ చేస్తున్నటువంటి సిస్టర్ గారికి మరి మనమందరము కూడా ఆమె తల్లికి ప్రార్థన చేస్తూ మరి చేయుతున్నటువంటి సహాయాన్ని మనం అందించాలని ప్రత్యేక విధంగా కోరుకుంటూ, సిస్టర్ గారండి మరి ఇలాంటి సేవ చేస్తున్నప్పుడు మీ యొక్క కాంగ్రిగేషన్ నుంచి మీరు ఏదైనా అనగా ఎటువంటి మీకు సేవలు అందిస్తున్నారు? మా కాంగ్రిగేషన్ సపోర్ట్ ద్వారానే మేము ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేసాము. సో దానికి కావాల్సిన ఫండింగ్ ఇవ్వడం కానీ, లేదంటే నాకు అవసరమైన వాళ్ళని సిస్టర్స్ని ప్లేస్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది. కాకపోతే ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా నాతో పాటు వర్క్ చేయడానికి ఎవరు లేరు, ఎందుకంటే సోషల్ వర్క్ చేసిన వాళ్ళు లేరు, ప్లస్ ఈ ఫీల్డ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు లేరు. కానీ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు సిస్టర్స్ని వర్క్లోకి ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి. బట్ కాంగ్రిగేషన్ మిషన్ యాజ్ సచ్, అంటే మా సెలటోరియన్ సభలో ఇది కూడా ఒక మిషన్ అన్నటువంటి ఆస్పెక్ట్ అయితే వచ్చింది. సో దాని ద్వారా విత్ దేర్ సపోర్ట్, విత్ దేర్ కాన్స్టెంట్ సపోర్ట్ అండ్ ప్రేయర్స్, వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ జర్నీ విత్ ద ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీ మెంబర్స్. తప్పకుండా ప్రభుత్వము మరియు కాంగ్రిగేషన్ సిస్టర్స్ కూడా యొక్క సహాయ సహకారాలతో మీరు నడిపిస్తున్నటువంటి ఈ ఎన్జిఓని ఇంకా అనేక మందికి సేవలు అందిస్తూ, నాకు తెలిసినంతవరకు అయితే అందరికీ చాలామంది మీ యొక్క రీసెర్చ్లో నెంబర్ ఎక్కువ సంఖ్య ఉండవచ్చు, కానీ అందరూ కూడా ఇంతవరకు ఇంకా నమోదు చేసుకోలేకపోవచ్చు. కానీ ఈ కార్యక్రమం ద్వారా చూస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ దయచేసి మీకు తెలిసినటువంటి ట్రాన్స్జెండర్కి ఈ సమాచారాన్ని అందించండి. మిమ్మల్ని మరి మీతో కలవాలంటే మీ యొక్క అడ్రస్ మాకు తెలియచేయగలరు? మీ యొక్క ఎన్జిఓ పేరు, ఎక్కడ మిమ్మల్ని ఏదైనా కలవాలనుకుంటే? ఏ తోడు లేకుండా రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నటువంటి వీళ్ళందరికీ ఒక తోడుగా ఉండాలని చెప్పి నీ తోడు సొసైటీ ఫర్ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ అనే పేరుతో మేము ఈ ఎన్జిఓ రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఆఫీస్ మాకు విశాఖపట్నంలో ఉంటుంది, మురళీనగర్ ఏరియాలో. మా వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ఆఫీస్ విత్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ అండ్ మెయిల్ ఐడి. కాంటాక్ట్ నెంబర్ 701-353-9914. అది మా కాంటాక్ట్ నెంబర్. ఒకసారి మీరు కాల్ చేసినప్పుడు మెయిల్ ఐడి ఆర్ ఇంకేదైనా డీటెయిల్స్ కూడా ఇవ్వగలుగుతాము. చూసి వినేటువంటి ప్రేక్షకులకి ఒక్క మనవి, వీళ్ళని సమాజంలో చూసినప్పుడు, బయట మీరు ఎక్కడన్నా చూసినప్పుడు దయచేసి వివక్షత లేకుండా వాళ్ళతో మాట్లాడండి. వాళ్ళు కూడా మనలాంటి మనుషులే.
వాళ్ళ ఫాల్ట్ లేదు. ఇట్లా వాళ్ళు పుట్టారు అని అంటే అది వాళ్ళ ఫాల్ట్ కాదు, వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల ఫాల్ట్ కాదు, ఇంకేదన్నా కాదు. దేవుడు వాళ్ళని అలా క్రియేట్ చేశాడంతే. సో వాళ్ళు అలా పుట్టారు కాబట్టి వాళ్ళను వాళ్ళుగా యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది మన బాధ్యత. వాళ్ళని అట్లా దూరంగా పెట్టడం వల్ల వాళ్ళ ఇళ్ళలో నుంచి వెళ్ళిపోయి ఏదేదో పనులు చేసుకుంటూ నలుగురితో నానా మాటలు అనిపించుకుంటూ ఎందుకు ఇలాంటి బ్రతికేది అని సూసైడ్ చేసుకునే ఆ స్టేజ్ వరకు మనల్ని వాళ్ళు తీసుకెళ్తున్నాం వివక్షత వల్ల. సో దయచేసి ఇలాంటి వాళ్ళు కనపడినప్పుడు ప్రేమతో మాట్లాడండి, పలకరించండి, వాళ్ళ జీవిత విధానం ఏంటో తెలుసుకోండి. అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది వాళ్ళు ఎలాంటి కష్టాలకి లోనవుతున్నారనేది. తర్వాత మీకు వీలైతే మా ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వడం కానీ మా కాంటాక్ట్ గురించి కానీ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సో మాకు అప్రోచ్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి చేయాల్సినవన్నీ మేము చేసి పెడతాం. విశ్వ స్త్రీ సభలో ట్రాన్స్జెండర్స్ కొరకు మరి సల్వతోరియన్ సిస్టర్స్ చేస్తున్నటువంటి సేవ అమోఘం. ఈనాడు శ్రీకాకుళం మేత్రాసనంలో ఈ సేవ స్టూడియో ద్వారా ట్రాన్స్జెండర్ జీవిత విధానం మరి ఏ విధంగా ఆ దేవాది దేవుడు మరి సిస్టర్ ప్రదీప ద్వారా ఎంతో గొప్ప మేలులు చేస్తున్నందుకు మరి ఒకసారి మన మేత్రంలైనటువంటి రాయరాల విజయ్ కుమార్ తండ్రి గారి తరపున మరియు సేవ స్టూడియో తరపున మీరు వేచించినటువంటి అమూల్య సమయానికి మరియు మీరు చేస్తున్నటువంటి సేవకు మా యొక్క హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్.